اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، جس طرح کے آپ احباب کو معلوم ہے، جماعت اسلامی کے بانی اور سربراہ جناب مولانا مودودی صاحب ان کے عقائد و نظریات کے حوالہ سے ہماری ویڈیوز کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی جناب مولانا مودودی صاحب کا ایک عقیدہ، ایک نظریہ، اللہ کے رسول امام الانبیاء جان کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے جو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ حوالہ جات پیش کرنے کا مقصد عوام کی بارگاہ میں حقائق پیش کرنا ہے، مولانا مودودی صاحب کے افکار و نظریات، کہ آیا جو بندہ انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق، بالخصوص جان کائنات آقا کریم علیہ السلام کے متعلق گھٹیا عقیدہ رکھتا ہے، گھٹیا نظریہ رکھتا ہے، بے ادبی گستاخی کرتا ہے، آیا اس طرح کا بندہ مقتدا بنانے کے لائق ہے، رہنما اسے بنایا جا سکتا ہے؟ یہ فیصلہ آپ احباب نے کرنا ہے، آپ عوام نے کرنا ہے، آپ حضرات نے کرنا ہے۔ فقیر کا کام حوالہ جات پیش کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، فقیر نے اس سے قبل ایک ویڈیو ریکارڈ کی ہے جو ہمارے اسی چینل پر موجود ہے۔ اس میں جناب مولانا مودودی صاحب کا ایک نظریہ، ایک عقیدہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالہ سے آپ حضرات کی بارگاہ میں مولانا مودودی صاحب کے حوالہ جات کی روشنی میں پیش کیا تھا کہ مولانا مودودی صاحب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے محنت کر کے اپنی کوشش سے اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معرفت کا علم حاصل کیا۔ وہ پیدائشی طور پر نبی نہیں تھے، بلکہ آپ محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے اور اللہ کی توحید کو پہچانا، اللہ کی معرفت کا علم حاصل کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا۔ یہ ایک الگ ویڈیو میں فقیر نے حوالہ پیش کر کے آپ حضرات کی بارگاہ میں مولانا مودودی صاحب کا یہ عقیدہ نظریہ پیش کیا تھا۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی یہی عقیدہ، یہی نظریہ مولانا مودودی صاحب کا امام الانبیاء جان کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے بھی ہے کہ آقا علیہ السلام بھی محنت کر کے، کوشش کر کے اللہ کی معرفت، اللہ کی توحید کا علم حاصل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام پیدائشی طور پر نبی نہیں تھے، موحد نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ یہ مولانا مودودی صاحب کا عقیدہ نظریہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ عزیزان گرامی، حوالہ آپ سماعت فرما لیں۔ یہ میرے پاس کتاب ہے تفہیم القرآن، مولانا مودودی صاحب کی مشہور بدنام زمانہ تفسیر۔ بہت سارے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات مولانا مودودی صاحب کی یہ جو تفسیر ہے، اس میں رطب اللسان ہے، اس کی مدح بیان کرتے ہیں۔ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات مولانا مودودی صاحب کی شان میں اور ان کی کتب میں رطب اللسان ہے، تعریفیں کرتے ہیں۔ جلد اس کی 2 ہے اور یہ ادارہ ترجمان القرآن لاہور سے مطبوعہ ہے۔ سورۃ ہود صفحہ نمبر 330 اور صفحہ نمبر 331۔
यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से मौलाना मौदूदी साहब लिखते हैं, सफ़ा नंबर 330 से ये पढ़ने लगा हूँ। इस इरशाद से ये साफ मालूम होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुज़ूल कुरान से पहले ईमान बिल गैब की मंजिल से गुज़र चुके थे। नबी अलैहिस्सलाम नुज़ूल कुरान से पहले ईमान बिल गैब की मंजिल से गुज़र चुके थे। जिस तरह सूरा अनाम में हज़रत इब्राहीम के मुताल्लिक बताया गया है कि वो नबी होने से पहले आसार कायनात के मुशाहदे से तौहीद की मार्फत हासिल कर चुके थे, वही बात, वही अकीदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक, जिसका भी मैंने इशारा किया कि एक अलग वीडियो में फ़कीर ने बयान कर दिया है कि वो पैदाइशी नबी नहीं थे, पैदाइशी मुवाहिद नहीं थे। नबूवत के मनसब पर सरफराज फरमाने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसार कायनात का मुशाहदा फरमा के अल्लाह की तौहीद का इल्म हासिल करते हैं। यहाँ पर भी उसी जानिब मौदूदी साहब ने ये इशारा किया है। जिस तरह सूरा नाम में हज़रत इब्राहीम के मुताल्लिक बताया गया है कि वो नबी होने से पहले आसार कायनात के मुशाहदे से तौहीद की मारिफत हासिल कर चुके थे, इसी तरह ये आयत साफ बता रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गौर व फिक्र से इस हकीकत को पा लिया था, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आसार कायनात के मुशाहदे से अल्लाह की तौहीद का इल्म हासिल करते हैं। इसी तरह ये आयत भी साफ बता रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गौर व फिक्र से इस हकीकत को पा लिया था, यानी अल्लाह की अता, अल्लाह की तौफीक से आका अलैहिस्सलाम मुवाहिद नहीं थे, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने मेहनत करके, गौर व फिक्र करके, आसार कायनात का मुशाहदा करके अल्लाह की तौहीद का इल्म हासिल किया। ये मौलाना मौदूदी साहब इमामुल अंबिया जान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से अकीदा लिखते हैं, वहाबी देवखानी फ़िरका के लोगों को अकीदा देते हैं। और उसके बाद कुरान ने आपको हकीकत का बराह रास्त बल्कि आकर उसकी न सिर्फ तस्दीक व तौसीक इल्म भी अता कर दिया, यानी जो अल्लाह का कुरान है उसने बाद में आकर आका अलैहिस्सलाम की जो है वो तस्दीक या तौसीक की और इल्म अता फरमाया। अल्लाह ने कुरान के ज़रिए आका अलैहिस्सलाम ने नुज़ूल कुरान से पहले अल्लाह की तौहीद का इल्म अपनी कोशिश, अपनी मेहनत और आसार कायनात के मुशाहदे से हासिल किया। ये अब अकीदा नज़रिया मौलाना मौदूदी साहब का आका अलैहिस्सलाम के हवाला से आप समात फरमाएँ और फ़ैसला करें कि आया इस तरह का बंदा वो रहनुमा बनने के लायक है, उसके पीछे चला जा सकता है कि जिसके गुमराह कुन अक़ायद व नज़रियात हों। अल्लाह नबी बनाता ही उसे है कि जिससे नबूवत ना लेनी पड़े। जो भी नबी होता है रब ताला उसको मनसब नबूवत और अपनी तौहीद का इल्म अपने इल्म के मुताबिक उसे पहले अता फरमा देता है। मौलाना मौदूदी साहब आवाम को गुमराह करते हुए ये लिखते हैं अपनी तफसीर में कि आका अलैहिस्सलाम ने आसार कायनात का पहले मुशाहदा किया, गौर व फिक्र किया, उसके बाद जाकर आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद को हासिल किया। नऊज़ बिल्लाह, पहले वो मुवाहिद नहीं थे। ये यहाँ पर मौलाना मौदूदी साहब बतलाना चाह रहे हैं। सफ़ा नंबर 330 और सफ़ा नंबर 331 जिल्द 2 है और इस किताब का नाम है तफ़हीमुल कुरान, मौलाना मौदूदी साहब।